今天弟兄姐妹平安，哈利路亚！我们有喜乐吗？我们有平安吗？我相信我们大家还是有喜乐，还是有平安在我们的心，哈利路亚！我们已经很多个礼拜没有来到我们的教堂来做我们的崇拜会，但是在家里我们仍然也是能够赞美主、敬拜主。来，我们要开始我们的崇拜会，我们唱这首《只有神的爱》，哈利路亚！哈利路亚！只有神的爱已经叫我看明，没有爱情比主爱更可亲。上帝的爱何等高深，为人认识生命，将自己爱子赐给世上万民。我要赞美他，我要赞，我要赞，我要赞美，赞美他，永远守约是慈爱。敬拜他，敬拜他，全心夫妇敬拜他。只有神的爱是我天上福音，只有神的爱。只有神的爱已经叫我看明，没有爱情比主爱更可亲。上帝慈爱何等高深，为人认识生命，将自己爱子赐给世上万民。我要赞美他，哈利路亚！我要赞，我要赞，我要赞美，赞美他，永远守约是慈爱。敬拜他，敬拜他，全心夫妇敬拜他。只有神的爱是我天上福音。我要赞，哈利路亚！我要赞，我要赞，我要赞美，赞美他，永远守约是慈爱。敬拜他，敬拜他，全心夫妇敬拜他。只有神的爱是我天上福音。我们低头祷告。哈利路亚，哈利路亚！感谢你，主啊，感谢你！我们要赞美你，我们要敬拜你。现在下午，我们来到你的面前，我们要荣耀你的名。感谢你啊，主啊，感谢你，感谢你的看顾一个星期。如果我们现在可以来敬拜你，因为你的恩典的慈爱。感谢你啊，主啊，感谢你！我们要开始我们的崇拜会，求你带领我们的崇拜会从开始到末了。奉主耶稣的名，求祷告，阿们，阿们，哈利路亚！弟兄姐妹，在外面我们不可以出去了，在家里我们待在家里，外面有病毒，但是我们在家里有主的保佑，哈利路亚！我们要喜乐的来唱赞美主，唱歌歌颂他，哈利路亚！我们唱这首苏天的喜乐，哈利路亚！哈利路亚！我喜乐的来唱，来！我们大家站起来，在家里也是站起来，来来来！哈利路亚！领受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中常与我同在。领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀
的盼望。我感受你的能力量，平静我心中奇妙的海浪。哈利路亚，你永远居住在我心中，我心不再忧愁失望。你是我生命力量，哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，主天喜乐现在降临，充满我心。阿们，再一次，哈利路亚！领受天堂来的喜乐，那是我心中最大的力量。我感受你奇妙大爱，在我生活中将与我同在，领受天堂来的喜乐，那是我心中荣耀的盼望。哈利路亚！我感受你的力量，平静我心中极大的海浪。哈利路亚！你永远居住在我心中。阿们，哈利路亚！心不再有阿们，你是我生命力量。哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，天喜乐现在降临，充满我心。哈利路亚！哈利路亚！你永远居住在我心中，我心不再忧愁失望。你是我生命力量，哈利路亚！我要欢呼歌颂你生命，主天喜乐现在降临，充满我心。阿们，哈利路亚，哈利路亚！属天的喜乐充满我们的心，哈利路亚，哈利路亚！虽然在外面有很多病毒，虽然还是有可能我们自己也是觉得我们有苦难，我们不知道下个月我们还能够出去外面做我们的工作，还是下个月还是待在家里，我们也是还不知道。但是我们要祷告，跟主祷告，这个病毒快会消灭，然后我们能够来敬拜他，来赞美他，在我们的教堂。哈利路亚！我们现在要准备我们的心，要听神的话语。我们唱一首《有一天》，哈利路亚！如果我们觉得我们已经没有力量了，来到主的面前，哈利路亚！有一天，你若觉得自己勇气，有一天，你若真的想放弃，有一天，你若感觉没人爱你，有一天，好像走到谷底，哈利路亚！那一天，你要振作你的心情。那一天，你要珍惜你自己。那一天，那一天，不要忘记有人爱你，有人哈爱利路你。亚！那一天，不要轻易说放弃。这个世界真有一位上帝，这个世界真正有一位上帝，他爱你，哈利路亚！他愿意帮助你。茫茫人海虽然寂寞，他爱能温暖一些冷漠。阿们！这个世界，这个世界真有一位上帝，他的双手
渴望紧紧拥抱你。漫漫长夜陪你走过，他爱你，把你一生拯救。有一天，哈利路亚，有一天，你若真的自己勇气，有一天，你若真的想放弃，有一天，你若看见没人爱你，有一天，好想走到谷底。哈利路亚，那一天，那一天，你要振作你的心情，哈利路亚。那一天，你要珍惜你自己。哈利路亚，不要忘记有一位人爱你。那一天，不要轻易说放弃。哈利路亚，这个世界，哈利路亚，真有一位上帝，阿门。他名字叫主耶稣基督。他爱你，他愿意帮助你。漫漫人海虽然寂寞，他爱的温暖一切冷漠。这个世界真有一位上帝，他的双手渴望紧紧拥抱你。漫漫长夜陪你走过，他爱你，把你一生拯救。哈利路亚，弟兄姐妹，可能你觉得活在这世界上，你单单自己，没有人来爱你，你觉得你活得很痛苦，没人来管你。哈利路亚，哈利路亚。可能你已经有放弃了，你已经没有力量了，你很软弱。但是我又告诉你，这个世界真有一位上帝。哈利路亚，这是他有爱你。哈利路亚，他的爱不离不弃。哈利路亚，他一直在爱你，他一直在看顾你，他一直在保护你。哈利路亚，在这个生活中有什么需要，来到他的面前，呼喊他的名字，主耶稣基督，帮助我，救我，主啊，哈利路亚，我需要你，我需要你的帮助，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。他是全能的主，哈利路亚，哈利路亚，他是无所不遮的主，他是无所不在的主，哈利路亚。这个下午他也是跟我们同在，哈利路亚，哈利路亚。他又跟我们说，哈利路亚，我的儿女，你们需要什么？你们的主是全能主，我会来帮助你们。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，呼喊我的名。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，寻求他的面。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，跟他说这个世界有一位上帝。哈利路亚，
我们在唱这首歌，这个世界，哈利路亚，这个世界真有一位上帝，阿门。他爱你，他愿意帮助你。茫茫人海虽然寂寞，你觉得寂寞，他的爱能够温暖你的心，哈利路亚。这个世界真有一位上帝，真的有一位上帝，他的双手渴望紧紧拥抱你。茫茫长夜陪你走过，他爱你，把你一生拯救。阿门，阿门，哈利路亚，哈利路亚。主啊，我们感谢你，你爱我们爱到底，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主，感谢你，感谢你，你跟我们同在，哈利路亚，与我们同在。无论我们在哪里，无论我们在什么样的情况，你与我们同在，哈利路亚，哈利路亚。你给我们平安，你给我们喜乐，让我们能够感谢你，让我们能够赞美你，让我们能够敬拜你，让我们能够拥有你的圣名，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主啊，帮助我们一切，帮助我们大家，主啊，我们一切的需要你满足我们，哈利路亚。感谢你，主，感谢你，我们已经赞美你，我们已经敬拜你，主，我们有听你的话，主啊，我们有张开我们的心，我们有预备我们的心，我们有听你的话，哈利路亚。我们需要你的话，因为你的话语是我们的力量，阿们，哈利路亚。你的话语是我们的光，主啊，哈利路亚。我们需要你，哈利路亚，哈利路亚。将你的话给我们增强，主啊，感谢你，哈利路亚。我们已经祷告，奉主耶稣基督的名，哈利路亚，阿们，哈利路亚，哈利路亚。感谢主。 Puji Tuhan, selamat kita berjumpa anggota jemaat Mandarin Service GPDI Ketapang, Keramat dan Neo Soho. 赞美主，各位族内从华语坛的 Neo Soho， 还有 Ketapang 教会跟Keramat 教会的信徒们，大家好。 Tuhan Yesus baik. 主耶稣非常美善。 Meskipun hanya berjumpa dalam atau melalui tayangan online ini, 虽然我们在网上见面， tapi saya percaya sekali 但我非常相信 Yesus hadir di tengah kita. 耶稣他在我们当中， Karena kita berkumpul, 因为我们自己 kita beribadah 我们崇拜 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 在主耶稣的名以下， Haleluya. 哈利路亚！ Mari nikmati Tuhan lagi. 来，我们一起享受我们的主。 Saat ini saya ingin bersama-sama mengajak kita membaca di dalam Matius, Injil Matius. 我请大家从打开马太福音， Matius pasal 26, 马太福音第26章， ayat khususnya ayat ke-56. 在第56节， Saya akan bacakan untuk kita semua. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 马太福音第26章56节这样说：但这一切是成就了，为要实验先知书上的话。当下门徒都离开他，逃走了。
Kalau saya boleh kasih atau beri judul khotbah hari ini, renungan firman hari ini, motivasi kita mengiring Tuhan Yesus. 我今天的讲题就是说，我们跟随耶稣的动机。 Banyak orang mengiring Tuhan, banyak orang percaya yang sudah mau ikut Tuhan. 许多人跟随耶稣，相信主的人也跟随耶稣。 Tetapi dalam pengiringannya, 但在他们跟随耶稣中， banyak orang yang mengatakan percaya Yesus, 许多 akhirnya 许多他们说他们相信耶稣，结果呢？ seperti dalam ayat 56 tadi dikatakan, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 就如同在马太福音26章56节这里说，他的门徒都离开他逃走了。 Itu bisa terjadi, saudara-saudara. 这能发生。 Kita lihat sama-sama di sini, mengapa semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. 我们在这里看到，为什么这些门徒离开他而逃走呢？ Ayat ini terjadi pada peristiwa saat Yesus ditangkap. 这经节记载，当耶稣被抓的时候， Pada kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu, 就是在2000多年以前， saat Yesus ada dalam dunia ini, 当耶稣还在世上， ada saatnya seperti yang sudah difirmankan, Yesus harus ditangkap. 好像在先知里所写上的，就是耶稣他应当被抓。 Kita semua tahu Yesus ditangkap, kemudian dianiaya sampai dia mati di kayu salib. 我们知道耶稣被抓之后呢，他被他受苦，直到他死， adalah untuk keselamatan umat manusia. 为了要拯救人类， Untuk hal rohani, 在属灵上， keselamatan jiwa. 就是说我们灵魂的救恩。 Dan firman Tuhan katakan, Allah ingin semua manusia selamat. 在圣经里记载，神要我们每一个人都得救， Tetapi sayangnya, 但是非常可惜， tidak semua manusia bisa diselamatkan. 不是每一个人他们都得救， Karena hanya mereka yang mau percaya Yesus 只有他们要相信耶稣的人， sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, 成为他们的主跟他们的救主， merekalah yang bisa diselamatkan. 他们得救了。 Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia 那耶稣来到世上的目的， untuk mengalami hal yang tidak enak, 就是要承受这不舒服的事情。 dia yang sama sekali tidak berdosa, 他完全是无罪， sudah dijadikan dosa, 但已经成为罪。 dia disalibkan seperti orang berdosa. 他被钉上十字架，好像一个犯罪的人， Tapi dia rela lakukan itu 但他情愿做这一切， untuk keselamatan kita. 为了我们的救恩。 Dan puji Tuhan, 赞美主！ dari zaman dulu, 从以前， banyak orang-orang yang sudah percaya dan mengikut Tuhan. 许多人相信而跟随耶稣， Hanya sayangnya, 但是非常可惜， di antara mereka pun 但在他们当中， tidak bertahan sampai ke akhir. 他们不能坚持直到末终。 Jelas dalam ayat 56 ini, 在56节这里很清楚告诉我们， dikatakan semua murid itu, 在这里说每一个他们的门徒， semua murid yang ada pada waktu Yesus ditangkap, 就是他们当耶稣被抓的时候，所有的门徒 meninggalkan dia dan melarikan diri. 离开他逃走了。 Ada sebabnya tentu. 但这应当是有原因。 Kita melihat sedikit di sini sebab kenapa mereka bisa tinggalkan Yesus. 我们在这里看一下，为什么他们离开逃走。 Pertama, 第一件， mereka mungkin menganggap, mereka berharap Yesus yang adalah pemimpin mereka waktu itu, 他们也许认为他们非常希望耶稣成为他们当时的领袖。 Yesus yang mereka percaya adalah Mesias. 耶稣他们相信是弥西亚， Yesus yang selama itu mereka lihat kuasanya ajaib.
但他们亲眼看到耶稣的大能， Tapi saat itu, saat Yesus ditangkap, 当耶稣被抓的时候， Yesus tidak berbuat apa-apa. 耶稣他完全没有做到什么， Yesus membiarkan dirinya ditangkap. 耶稣让他自己被抓， Yesus tidak menghancurkan musuh-musuh yang waktu itu datang menangkap dia. 耶稣没有打败或者粉碎他的仇敌来抓他的时候， Dan oleh sebab itu, 因此呢， murid-murid kecewa, 他的门徒都失望， tapi juga menjadi takut. 但他们也惧怕， Mereka takut, mereka juga akan ditangkap. 他们也惧怕到他们也被抓， Mereka kemudian mau menyelamatkan diri masing-masing. 而且他们自己要自身逃跑， Sehingga seperti lupa, mereka tinggalkan Yesus yang selama ini berjalan bersama-sama mereka. 好像他们就把耶稣这一次的时候都跟着耶稣在一起的时候都把他忘掉， Mereka lari meninggalkan Yesus. 他们逃跑离开了耶稣。 Ada saatnya 有些时候， orang-orang yang percaya Yesus awalnya 起初相信耶稣的人， karena dirinya takut, 因为他们害怕， karena ada ketakutan yang besar, 因为有很大的惧怕， ada ancaman, 也是有恐惧， mereka lari meninggalkan Yesus. 他们逃跑离开了耶稣。 Hal yang kedua, 第二件呢， pikiran murid-murid ini seperti tertutup. 这些门徒的思想好像被关掉， Mereka berpikir 他们想 kedatangan Yesus 耶稣 bukan untuk hal rohani. 耶稣的来临不是为了属灵的事， Mereka hanya berpikir Yesus sebagai pemimpin mereka yang selama ini mau mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, membuat hidup mereka sehari-hari menyenangkan. 他们认为呢，耶稣是他们的领袖呢，是要来救他们，给他们有舒服的生活， Sehingga mereka ingin Yesus tetap hidup dan ada di tengah-tengah mereka dengan aman dan nyaman. 因此呢，他们希望耶稣还仍然会在他们当中，而且他们能够有舒服的生活。 Mereka seperti menolak, tidak mau melihat Yesus ditangkap lalu dianiaya. 他们好像拒绝，他们好像不愿看到耶稣被抓，而且被逼迫。 Padahal sebelumnya, sebelum waktu Yesus ditangkap ini, 其实当耶稣还没有被抓的时候， beberapa kali Yesus sudah mengingatkan mereka. 有好多次耶稣已经提醒了他们。 Yesus sudah mengatakan kepada mereka 耶稣对他们说， bahwa satu saat dia akan ditangkap, 有一天他将会被抓 dianiaya, 的逼迫， mati dibunuh, 他被伤害害死。 tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. 但过了3天，他将会复活。 Beberapa kali hal itu sudah diungkapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. 耶稣很多时候已经提醒他的门徒， Tetapi mereka seperti tidak mau menggubris hal itu. 但他们好像满不在乎， Mereka seperti tidak mau percaya perkataan Yesus itu. 他们好像不要相信耶稣的话， Karena mereka tidak mau Yesus mati meninggalkan mereka. 因为他们不愿意耶稣死离开他们。 Padahal itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. 其实那就是耶稣来到世上的目的。 Sehingga dalam perikop bacaan kita juga Yesus katakan, 因此，耶稣在我们这样读的，耶稣说， seperti dalam ayat 56 bagian awal, 就是在第56节，刚才我们读到的， Yesus katakan, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. 但这一切事成就了，为要应验先知书上的话。 Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini 就是耶稣来到世上的目的， adalah untuk keselamatan jiwa, 就是为了拯救世人， untuk hal rohani, 就是为了属灵， bukan sekedar yang jasmani yang kelihatan dengan mata. 不只是当肉体的需要。 Tetapi itu ditolak oleh murid-murid. 但是他的门徒呢，拒绝这一切， Sehingga iman percaya murid-murid 因此他的门徒的信心呢， menjadi begitu lemah.
非常的衰弱。 Sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, 因此，当这事发生的时候， peristiwa yang sebenarnya Yesus sudah pernah katakan, ingatkan mereka, 其实这耶稣已经提醒过、告诉过他们， karena murid-murid tidak siap, 但是因为他的门徒还没有好的准备， mereka tidak siap menghadapi percobaan itu, 他们没有准备面对这一切的试验， maka kemudian mereka lari meninggalkan 因 Yesus. 此他们逃跑离开了耶稣。 Hal yang sangat menyedihkan sebenarnya. 这是一个非常令人痛心的。 Saya ingin mengajak kemudian dalam ayat kita baca ayat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. 接下来我将要读约翰福音第6章第66节。 Di sana dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 在这里记载，从此他门徒中多有退弃的，不再和他同行。 Di sini juga dikatakan banyak murid-muridnya 这里说许多的门徒 mengundurkan diri 退弃的， dan tidak lagi mengikut dia. 不再和他同行。 Dalam ayat ini apa sebabnya? 在这个经节记载，为了什么原因呢？ Kalau kita mundur sedikit ke ayat 26 dalam Yohanes pasal 6 itu, 如果我们看在第26节， di sana Yesus katakan murid-murid mengikut dia, mencari dia. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. 在这里26节说，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹， Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 乃是因吃饼得饱。” Jadi ada orang-orang yang mengikut Yesus 那有一些人能跟随耶稣， hanya karena alasan kebutuhan jasmaninya, 这是为了他们肉体的需要， untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, 为了他们在生活中每一日的需要， untuk kebutuhan makan minumnya. 这是为了吃喝。 Yesus tahu, 耶稣知道， karena Tuhan kita, Yesus Kristus, melihat hati manusia. 因为我们的主耶稣基督他看透人心。 Ayat 60 dari Yohanes pasal 6 itu 在60节 katakan bahwa murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 他的门徒中有好多人听见，就说：“这话甚难，谁能听呢？” Ada murid-murid yang ikut Yesus, 有些门徒跟随耶稣， tetapi tidak tahan kepada aturan-aturan yang Tuhan Yesus berikan. 但是他们不能忍受主耶稣给他们的规矩。 Kalau kita baca ke dalam Matius 10 ayat 38 contohnya. 我们试试看，打开马太福音第10章第38节， Matius 10 ayat 38. 在马太福音第10章38节， Di sana Yesus ajarkan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 在这里耶稣教导，就是说，不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。 Ada murid-murid Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak tahan akan perkataan ini. 有些门徒们，他们不能忍受这一切的话， Mereka merasa, waduh berat deh ikut Yesus. 他们觉得哇，非常的难受，跟随耶稣， Nggak mau susah. 他们不要受苦， Ikut Yesus jadi susah. 跟着耶稣是要受苦的。 Kalau kita baca juga contoh di dalam Matius 19, saya tidak baca ayatnya, tetapi saudara bisa baca di rumah. 我也是要读马太福音，我不要读马太福音19章，但是弟兄们能够读在家里。 Matius pasal 19 ayat 21-22. 21到22节， Ada seorang muda yang suatu kali datang kepada Yesus.
有一位青年一次来到耶稣， Seorang muda yang sangat kaya. 他是一个非常富有的青年人。 Dia bertanya sama Yesus, 他问了耶稣， bagaimana untuk hidup sempurna? 好让他怎样过着完美的生活。 Dia selama ini sudah begitu taat melakukan perintah-perintah Tuhan. 他这一些生活中，他非常的遵守主的吩咐。 Tetapi Yesus katakan untuk sempurna, 但是耶稣说，为了你完美的生活， engkau harus jual hartamu 你要把你所有的一切都卖掉， lalu ikut aku. 而且跟随我。 Bagi orang muda ini, perintah Yesus ini begitu berat. 对这位青年人，耶稣的话是非常的沉重。 Firman Tuhan jelas katakan di situ, karena hartanya banyak dan dia tidak rela tinggalkan hartanya. 因为在圣经里记载，这位青年人很富有，他很多的财产，他不愿意把他的财产放弃。 Maka kemudian dia tidak jadi ikut Yesus, dia tinggalkan Yesus. 过后呢，他不再跟随耶稣，他离开了耶稣。 Saudara, banyak motivasi orang mengiring Yesus. 弟兄姐妹，有很多人，他们有各样各式的动机跟随耶稣。 Ada yang mungkin orang mengikut Yesus atau ke gereja, setia ke gereja beribadah, tetapi tujuannya hanya untuk dikatakan oh orang ini setia menginginkan pujian dari orang. 有些人呢，他们很忠心，每个星期到礼拜天，他们的重要的这个动机就是说，就是说这个人呢非常的忠心来到礼拜堂。 Ada orang yang ikut Yesus karena mungkin mencari posisi, 有些人呢，他们跟着耶稣，为了得到智慧， status saja. 就是他们的名望。 Ada orang yang ikut Yesus karena Yesus bisa menjadi dokternya. 有些人跟随耶稣呢，因为耶稣是能够成为他们的医生。 Kalau sakit datang kepada Yesus, Yesus sembuhkan. 如果他们病痛中，他们来到耶稣，耶稣治疗他们。 Tapi saat sehat, dia tidak cari Yesus. 当他健康的时候，他不寻找耶稣， Dia kurang setia kepada Yesus. 他没有忠心的跟着耶稣。 Ada anak Tuhan yang beribadah ikut Yesus 有一些神的子女很来崇拜会， dengan alasan karena Yesus menjaga dia supaya hidupnya aman. 因为耶稣看守他、保护他，好让他的生活有安全。 Hanya jadikan Yesus sebagai penjaga saja. 他只是把耶稣当作成为他的保安。 Seperti seorang satpam mungkin di depan rumah kita ya. 好像因为是一个保安，就是在我们的家前面看守。 Ada orang yang ikut Yesus beribadah di gereja 有些人跟随耶稣在礼拜堂， dengan motivasi berkarier. 为了他们的职业。 Saya tidak mau hanya jadi anggota jemaat, saya harus bisa sampai ke menjadi anggota majelis. Nanti kalau sudah jadi anggota majelis mungkin saya ingin jadi sebagai anggota pengurus harian. Saya ingin lebih lagi tinggi menjadi wakil gembala. 有些人也许他们说，他们不要做普通的教会的会友，他们要成为执事，而且有一天将会成为这个主任牧师。 Maaf saudara, tetapi ini terjadi. Saya melihat, saya menyaksikan ada orang-orang yang seperti itu. 对不起，弟兄姐妹，这是我曾经历、曾看过，有一些事就是如此。 Dijauhkan Tuhan dari kita kiranya hal-hal itu. 但愿这一切要远离我们。 Tetapi Tuhan mau kita mengiring dia bukan hanya karena hal-hal yang untuk hal-hal jasmani atau kepuasan jiwa kita. 耶稣要我们跟随他，不是因为我们肉体的需要着我们自己感到满足。 Tuhan mau kita mengerti ikut dia tuh hanya untuk tujuannya yang terpenting adalah hal rohani, keselamatan jiwa kita, keselamatan roh kita. 耶稣要我们跟随他的是更重要的，就是属灵的需要，就是我们的救恩。 Dan Tuhan mau dia berhubungan dengan kita dan kita berhubungan dengan dia bukan hanya sebagai
tadi itu saya katakan sebagai dokter saja, sebagai penjaga saja, di luar itu tidak ada keperluannya kepada Tuhan. 耶稣要我们跟他的关系，不只是好像一位医生、一位保安。 Kalau Tuhan sudah rela mati untuk kita, 如果耶稣已经愿意舍身为我们而死， Yohanes 3 ayat 16 katakan karena Allah cinta dunia. 在约翰福音第3章16节说，因为神爱世人， Allah ingin berhubungan dengan manusia karena cinta. 神要与人有关系，因为爱。 Jadi dia ingin hubungannya dengan kita dan kita pun dengan dia punya hubungan yang intim, dasarnya cinta kasih. 神要我们跟他有密切的关系，因为有爱的动机。 Dalam Mazmur pasal 103 ayat 13, 在诗篇103篇第13节3节， di sana saya bacakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样的怜恤敬畏他的人。 Ini yang Tuhan inginkan, seperti hubungan Bapa dengan anak. 这就是神要的这个关系，就是好像父子的关系。 Sayangnya Bapa terhadap anak dan sayangnya anak juga terhadap Bapa. 就是怎样爱父怜恤他的子女，同样的儿女敬畏他的父。 Allah ingin hubungan yang dekat dengan kita, dengan umatnya, dengan orang-orang yang percaya kepadanya. 神要跟我们有密切的关系，要与他亲近他的人有密切的关系。 Ibrani 12 ayat 6 sampai 10 saya tidak bacakan, tetapi saudara bisa baca di rumah karena waktu terbatas. Di sana dikatakan karena kita adalah anak-anak yang disayang oleh Tuhan, Tuhan pun mau menghajar kita, mendidik kita jadi benar. 在希伯来书第12章6节到10节，我们也读下去。但是就是说，神要教导我们，成为他爱的儿女。 Lalu dalam Yohanes pasal 15, 接下来在约翰福音第15章， kita baca bersama-sama dalam ayat 14 dan 15. 我们一同来念从第14节到15节。 Di sana Yesus katakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. 你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。 Allah ingin hubungannya dengan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang mengiring dia sebagai sahabat. 神要与他密切关系的人称为他的朋友， Dia ingin kita jadi sahabatnya. 他要我们称为他的朋友。 Sahabat itu sangat mengenal teman dekatnya itu. 因为成为朋友呢，他非常认识他的朋友， Dan memberitahukan apa yang menjadi rencana-rencananya kepada sahabat. 而且将会把所他要计划的一切告诉他的朋友， Hubungan yang dekat. 这密切的关系。 Juga dalam Efesus pasal 5. 同样在以弗所书第5章， Di sana Yesus ingin atau Tuhan ingin hubungan dengan kita itu lebih intim lagi seperti hubungan suami dan istri. 在这里记载就是神要跟我们更密切的关系，就好像妻子跟丈夫的关系。 Kalau saudara baca Efesus pasal 5 mulai dari ayat 22 dan seterusnya sampai ayat 33, 如果弟兄姐妹从以弗所书第5章22节读起到33节， itu seperti perikopnya di sana dikatakan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. 在这里告诉我们，就是说，基督的爱呢，就是夫妻关系的这个根基。
Ayat 32 katakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 在这里说，这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。 Hubungan Kristus dan jemaat dilambangkan dengan seperti hubungan suami dan istri. 基督和教会的关系呢，已经代表好像夫妻的关系。 Demikian erat Tuhan ingin hubungannya dengan kita. 这样的关系是非常的密切，是神要的， Demikian intim. 是如何的密切， Sehingga hubungan ini tidak mudah dilepaskan atau dipisahkan. 因此这个关系呢，不是很轻易的能够把它拿开。 Banyak hal bisa membuat kita terpisah atau jauh dari orang yang kita kasihi. 有许多事情能让我们跟我们亲爱的人呢，的离去。 Tetapi kalau dasarnya adalah kasih yang kuat, 如果它的基础是有很深奥的爱， tidak mudah untuk dipisahkan. 这是不很容易的把它们分开。 Itu yang Tuhan mau. Dalam kita mengiring Tuhan, biarlah dilandasi kasih kepada Tuhan. Mengasihi Dia sebagai Tuhan, mengasihi Dia sebagai kekasih jiwa kita, mengasihi Dia sebagai sahabat kita. 这是神所要我们跟他的这样的密切关系，就是说我们的这个灵魂的爱，而且身为他的朋友， Mengasihi Dia sebagai Bapa kita. 爱他，因为他是我们天父， Kita adalah anak-anak kekasihnya. 我们是他疼爱的子女。 Kalau hubungan kita sedekat itu dengan Tuhan, 如果我们有这样密切的关系跟我们的神， saya percaya iman percaya kita kepada Tuhan pun akan jadi kuat. 我相信我们对神的信心更加的坚固， Tidak mudah digoyahkan oleh apapun keadaan kita. 不会很轻易的被什么事情动摇。 Aniaya, kesusahan, kekecewaan, penyakit tidak akan mudah memisahkan kita dari Tuhan kita. 逼迫、泛滥、这个绝望，而且所有的病情不这样的轻易把我们跟神分开， Biarlah kita mengerti hal ini. 好让我们明白这一切。 Kita harus bertumbuh di dalam Dia. 我们应在神的里面生长。 Dalam 2 Petrus 3 ayat 17-18 saya tidak bacakan. 2 Petrus pasal 3 ayat 17-18. Tetapi di sana firman Tuhan katakan kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. 我看彼得后书第3章在第18节，就是在这里我们要认识我们的主基督在哪里，我们有长进。 Iman kita harus bertumbuh kuat di dalam Tuhan. 我们的信心应当在神里面有坚固的长进。 Puji Tuhan, kiranya kita semua mengerti hal ini. Saat ini, saudara kita sendiri yang tahu keadaan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. 赞美主，希望我们能够了解这一切。只有弟兄姐妹，你们自己经历，而且自己明白你们跟神的关系是如何。 Berapa lama saudara sudah iring Tuhan? 你有多长的时间已经跟随耶稣？ Tidak menjamin bahwa itu membuat saudara kuat di dalam Tuhan atau tidak meninggalkan Tuhan. 不能保证说你这样的许多的时间、许多年已经跟随耶稣，能够坚固你的信心。 Kecuali saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan. 除了你跟神有密切的关系， Benar-benar mengasihi Tuhan. 实实在在的爱敬畏神， Maka kita akan kuat di dalam Tuhan. 因此我们会在主里面坚固。 Dan inilah yang Tuhan mau. Ayat terakhir dalam Yakobus 1 ayat 12. 这是神要的。我们打开最后的经节，就是雅各书。 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 在雅各书第1章12节，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，为了生命的冠冕
这是主应许给那些爱他之人的。 Puji Tuhan. 赞美主。 Kalau mungkin selama ini saudara belum mengerti, masih salah alasan saudara mengiring Tuhan, tetapi kiranya setelah dengar firman ini, mari kita bertambah di dalam Tuhan. Kenali Tuhanmu, kasihi Tuhanmu, supaya imanmu pun bertumbuh jadi kuat di dalam Tuhan. 也许这一些时间，弟兄姐妹你们抽解关于你跟随耶稣的动机，但是现在你已经明白了，你要更信实的跟随你的主，而且在主里面我们长进， Supaya tujuan Yesus menjadi juru selamat kita itu tercapai sampai kita langkah terakhir. 好让耶稣为了拯救我们的目的呢，我们能够达到最后的这个脚步。 Kita akan menerima mahkota kehidupan. 我们将会领受生命的冠冕。 Puji Tuhan. 赞美主。 Demikian firman Tuhan. 这一段我们的经节就到此。 Saat ini saya mengajak kita semua berdoa. 现在我们要低头祷告。 Mari berdoa. 来，我们祷告。 Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, 奉主耶稣基督的圣名， kami datang kepadamu Tuhan. 我们来到主你的面前， Bersyukur untuk firman-Mu 我们献上我们的感恩，因 yang 为 kami 你的话， dengar lagi. 因为我们能听到你的话。 Tuhan tolong, 主帮助 Engkau yang menyelidiki setiap kami. 你自己渗透我们， Tidak perlu orang tahu, 不愿别人知道， tetapi Tuhan tahu. 但神你知道， Tuhan yang melihat hati kami. 因为神你看人的内心， Ampuni kami 饶恕我们 kalau selama ini 这段时间， kami salah dalam mengiring Tuhan. 我们已经错误的跟随主耶稣， Tapi kami ingin bertambah baik di hadapan Engkau. 但是我们要加添的更好，在你的面前， Kami ingin belajar mengasihi-Mu. 我们要学习怎样爱主， Kami ingin hidup lebih dekat kepadamu. 我们要生活跟主有密切的关系， Kami ingin jadi kuat di dalam Tuhan. 我们要坚固在主里面， Supaya saat langkah terakhir 好让我们最后的脚步 mengiring Tuhan, 跟随主， kami didapati setia 我们被得到信实， dan Engkau berikan kepada kami mahkota kebenaran itu. 你赐给我们生命的冠冕， Mahkota keselamatan itu. 救赎的冠冕， Dan tidak sia-sialah 而且不百会。 segala karya agung Yesus di kayu salib. 主耶稣完全所坐在十字架上的大功， Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Berkatilah semua anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu saat ini. 祝福你每位儿女听到主你的话， Dimanapun mereka berada saat ini. 无论他们在何处， Di rumah-rumah 在家里， atau di perjalanan. 也许在路途中， Tuhan ada bersama mereka. 主你跟他们同在， Hamba berdoa 你的仆人 di 祈求， dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Jamah setiap hati. 触摸每一颗心。 Haleluya. 哈利路亚！ Biar firman-Mu 但愿主的话， mereka dapat mengerti 他们能明白， dan mereka lakukan 他们能进行 dalam hidup mereka. 在他们的生活里， Nama Yesus dipermuliakan. 耶稣的名成为荣耀， Mereka jadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam 他 Tuhan. 们成为主的儿女，坚固的儿女。 Haleluya. 哈利路亚！ Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Kami serahkan juga semua rumah tangga anak-anak-Mu yang ada. 我们把一切你子女们的家庭 Orang- 放在你手上， Orang tua dan anak-anak yang ada. 父母跟他们的儿女， Tuhan jaga dan lindungi. 主保护他们每一位。 Haleluya. 哈利路亚！ Saat ini Tuhan, 现在这个时候，主啊， sebelum kami selesaikan ibadah ini, 当我们还没结束这个崇拜会， kiranya 但愿 berkat-berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, 主平安的赐福从天父而来， kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, 主耶稣基督是我们的救主的疼爱， dan penyertaan Roh Kudus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, 跟主圣灵给我们的安慰，给我们的力量，
kiranya menyertai kami semua 与我们众人同在， mulai saat ini 从今开始 dan seterusnya. 直到永远。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin.